हेलो दोस्त, आज आम OTT 2024 इतिहास नगर विज्ञान उपरे आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन है संविधान केहू संशोधन अनुसूचित जाति और जनजाति महिला स्वायत्त शासन संस्थार आसन संरक्षण करा जायछि। ए हला 72तम 73तम और बी हला 73तम और 74तम। आंसर होछि बी 73तम और 74तम। तार 2 नंबर है केहुटी सार्वजनिक मतदान व्यवस्थार अंतर्भुक्त नुहे। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय स्वायत्त शासन और न्यायिक व्यवस्था। आंसर है ए लोकसभा, ना बी विधानसभा, ना स्थानीय स्वायत्त शासन। आंसर हो डी न्यायिक व्यवस्था। तार 3 नंबर है संविधान केहू धारा अनुसार एक 3 सदस्य विशिष्ट निर्वाचन आयोग गठित होइथिला। धारा 324, धारा 325, धारा 326, धारा 328। आंसर है कोटा 3 नंबर धारा 324। जे मो चैनल का फर्स्ट टाइम आसचंती से माने शेयर करंतु और लाइक करंतु। आ 4 नंबर है राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा द्वारा नियुक्त होता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ना संपुक्त राज्यर राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग संपुक्त राज्यर राज्यपाल। उत्तर है डी। तापर 5 नंबर है राष्ट्रपति निर्वाचन किए तत्वावधान करती। उपराष्ट्रपति निर्वाचन किए तत्वावधान करती। बी है निर्वाचन आयोग। 6 है केउटी निर्वाचन अधिकारी कार्य परिसरभुक्त नुहे। कौन? निर्वाचन प्रचार, मतदान प्रक्रिया, मतगणति प्रक्रिया, फलाफल घोषणा। गोटा हम निर्वाचन प्रचार। आंसर ए हूँ करेक्ट आंसर 6 नंबर। यापर 7 नंबर राज्य निर्वाचन आयोग केहू निर्वाचन परिचालना करती। 7 नंबर कोटा हम आंसर डी राज्य विधान परिषद सदस्य। तार 8 नंबर केहुठी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंतर्भुक्त नुहे। ग्रामांचल स्वायत्त शासन गोटा पंचायत समिति, ना जिला परिषद, ना विज्ञापत अंचल, ना ग्राम पंचायत। अब सी है करेक्ट आंसर विज्ञापित अंचल परिषद। तार 9 नंबर है निर्वाचन मंडल सीमा निर्धारण कहा द्वारा करा जाए। आंसर होची निर्वाचन आयोग द्वारा सीमा निर्धारण करा जाय थाए। तापर 12 नंबर केहू पद पाई निर्वाचन आयोग निर्वाचन परिचालना करती नहीं। राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, लोकसभार सदस्य, ना लोकसभार बाचस्पति। किए हेबे? डी होची करेक्ट आंसर है लोकसभार बाचस्पति। जहाँ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभार सदस्य एमान सब निर्वाचन आयोग द्वारा परिचालित होता। तेणु लोकसभार बाचस्पति होची करेक्ट आंसर। 13 नंबर किए भारतीय संसदर अंश नुहे। 13 नंबर किए भारतीय संसदर अंश नुहे। किए संसदर विधानसभा हम। 17 गणतंत्र कहले कौन बुझ? कौन? लोक मानकर शासन गणतंत्र। ठीक। 18 गणतंत्र शासन किए सार्वभौम्य क्षमता अधिकार करती। क्षमतार अधिकारी किए? प्रधानमंत्री, ना सरपंच, ना जनसाधारण, ना समिति सभ्य। जनसाधारण। 19 है गणतंत्र हूँ लोक द्वारा और लोक उद्दिष्ट शासन। किए कही एटा समस्ते जानी थे। एटा कमेंट जनातु करेक्ट आंसर कौन हम। 20 सिलिंग मतरे गणतंत्र एक कौन? सिलिंग मतरे गणतंत्र कौन? जेहू सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करती। एटा सिलिंग मतरे। 22 प्राचीन काल रे केहुटी प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था कार्य करुथिला। कोटी? ग्रीस रे। भारत रे 23 नंबर भारत रे कहीं परोक्ष गणतंत्र प्रचलित कहीं
ବହୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଆୟତନର ବିଶାଳତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭାରତର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। 24 ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? 24 ନମ୍ବର ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 25 ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେଉଁ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। 1946 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ। 26 ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ନିମିତ୍ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 27 ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। 1949 ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଆମର ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ। 28 ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ କିଏ? ଏଟା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ବା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। 29 ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରମୁଖ ନୀତି କ'ଣ? 29 ହେଲା ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 30 ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଭୂକ୍ରମଣ, ଉପକ୍ରମଣିକା, ଉପସଂହାର, ପ୍ରସ୍ତାବନା ନା ପ୍ରାକଥନ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ପ୍ରାକଥନ। ତାପରେ 31 ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଖବନ୍ଧ, ମୁଖଶାଳା, ପ୍ରାବନ୍ଧନ, ଉପକ୍ରମ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ ମୁଖବନ୍ଧ। 32 ଭାରତରେ କିଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେଉଁଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସଦୀୟ ନା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନା ବହୁଦଳୀୟ ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। 34 ହେଲା କ'ଣ? ଭାରତର ସଂସଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। 35 ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ, ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 36 ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ। 37 ଭାରତରେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତି? କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଥିବା ଦଳର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତି। 38 କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ନିକଟରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ନିକଟରେ? ଲୋକସଭା ନିକଟରେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 40 ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ବିଧାନ ପରିଷଦର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 40 ଏ। 41 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ନିକଟରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? କାହା ନିକଟରେ? କୋଉଟା? ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ହେଲା। ଆନ୍ସର ହେବ 41 ହେଉଛି କୋଉଟା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ। 42 ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି? 6ଗୋଟି, 5ଗୋଟି, 3ଗୋଟି, 4ଗୋଟି, 6ଗୋଟିରେ ଅଛି ହେଲା। 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? 43ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି 1985 ମସିହାରେ। 44 ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଜରିଆରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 73ତମ ଓ 74ତମ। 45 ଭାରତରେ ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି? କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି? 45 ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା, ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା। 46 ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? କୋଉଟା ହେବ? 46 ହେଉଛି ଡି 326 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ହେଲା। 326 ନମ୍ବର। ମୋର ପାଠଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। 47 ଭାରତର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ
କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି 1951 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। 48 ଭାରତରେ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କ ବୟସ ଅନ୍ୟୁନ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଏଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଏ ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ